Let me start the second chapter. Of course, in second chapter, yesterday we have discussed about properties of conductor regarding this field and potential. Okay. So now today we are going to discuss about dielectrics. Look here, electrostatics of conductors that we have discussed yesterday. Now today, dielectrics of polarization, dielectric polarization. So let us see what are dielectrics. Look here, in this dielectrics there are two types of substances. Number one, non-polar molecules. Okay, so non-polar molecules and polar molecules. These are the two types of molecules. Okay, now let us see. We know here this is atom. In this atom, look here, this one, this is the nucleus, this entire, this part is nucleus, and in the remaining part, electrons. Here electrons are there, isn't it? So look here, so in this space electrons are present and here protons are present. It means this is the region of positive charge ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ negative charge. Okay, this is an atom. This you have to know. And here, look here. So this is the sphere of positive charge. This is the center of sphere of positive charge. ಈ positive charge na sphere na center. Okay. And now look here. This is the sphere of negative charge. ಅದರ center ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. This is the center of this negative center. ಎರಡರದ್ದು ಸೆಂಟ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ, ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ negative charge, sphere of negative charge, and here this is the sphere of positive charge. Similarly here, so look here, when they are merged like this, look here, sometimes what happens, by joining a negative charge and positive charge we will get a atom. ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಸೆಂಟ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, separated. And look here, in this case what has happened, the center of the negative charge and center of the positive charge are coinciding. ಎರಡರದ್ದು ಸೆಂಟ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇದೊಂದು ಪೋಲು ಇದೊಂದು ಪೋಲು. ಇಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಆಟಮ್ಗೆ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್, ಎರಡೂ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್? You see, look here, dielectrics are non-conducting, look here, non-conducting substances. What do you mean by non-conducting? We know non-conducting means
ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ರಬ್ಬರು, ವುಡ್ಡು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲಲ್ವ. ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈವನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ they are non-conducting. Dielectrics are non-conducting substances. Why they are called dielectrics? Look here. So like this dielectrics alli polar molecules irutte, non-polar molecules irutte. ಈ polar molecules alli ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು poles ಇರುತ್ತೆ, dipole. Therefore they are called dielectrics. Okay, so now they have no charge carriers like free electrons. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Look here, this is the polar molecule. Okay, and this is the non-polar molecule. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಎ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಥರ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಪೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇವಕ್ಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇವೇನು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, H2O ಈಸ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ HCl, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಈಸ್ ಎ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ this one, a non-polar molecule is one in which the centers of positive and negative charges coincide. Coincide ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಸೆಂಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, okay, now look here, non-polar molecule. A non-polar molecule is one in which the centers of positive and negative charges coincide. ಈ ಥರ ಇರೋದು, ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ, ಐ ಮೀನ್ ಅವಳ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೋಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ look here, they have no permanent dipole moment. Look here, this is the difference polargu non polargu. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರರಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ಗೆ. ಏನು ಟೆಂಪರರಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2O2, ಐ ಮೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, H2O
H2O is a polar molecule, but ಇದ್ರೊಳಗಡೆ H ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಇಫ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪೋಲಾರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈಗ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ this is polar dielectric, okay, and this is non-polar dielectric. Dielectric means it is a substance, dielectric substance. So in polar dielectric substance, this is the polar dielectric substance. What is there in it? So polar dielectric substance alli, look here, there are polar molecules are there. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಲುಕ್ ಯರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೌ ಲುಕ್ ಯರ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? The different permanent dipoles are oriented randomly. Look here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನು ಒಂದೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೂ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್, ಲುಕ್ ಯರ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಯರ್, ಸೊ ಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಲುಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ಓಕೆ, so now let us see what happens when the external electric field is applied, that we will see. And now look here, due to thermal agitation. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಥರ್ಮಲ್ ಅಜಿಟೇಷನ್. ಥರ್ಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ವೈ ದ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ ಥರ್ಮಲ್ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅಜಿಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಜಿಟೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಅಜಿಟೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲ್ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಇದು ಥರ್ಮಲ್ ಅಜಿಟೇಷನ್. ದೀಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, and now let us see what happens to about this non-polar molecules. Look here, so the total dipole moment is 0. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ ಸಮ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇದು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಮ್ ಈ ಥರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ look here, so these are the non-polar dielectrics. Let us take these are non-polar dielectrics. So in this non-polar dielectrics poles ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this positive charge sphere, negative charge sphere are influenced by this field. So look here, they are slightly separated. Okay,
ಸೊ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಪೋಲಾರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಇದ್ದದ್ದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪೋಲಾರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಎರಡರದ್ದು ಸೆಂಟರ್ಸು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಪೋಲಾರ್. ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್? ನೋ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋ ತನಕ ಇದು ಈ ಪೋಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಟೆಂಪರರಿ ಪೋಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪೋಲಾರ್ like this. So what happens, and look here what is happened. So now you see at this, what is, look here at this end positive, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, at this end what is there, ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸು ಒಂದು ಸೈಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿನೋ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು. ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಪೋಲಾರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಪೋಲಾರ್. ಯಾವಾಗ ಪೋಲಾರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ 10 ಇದ್ದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ 8 ಇರುತ್ತೆ. 10 - 8 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2. ಐ ಮೀನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ 0, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಈ ಡೈಪೋಲನ್ನು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಿಡರಬಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ 70 to 80% ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ dielectrics, look here, this dielectrics decreases the strength of the electric field. Okay, so now what we are discussing, non-polar molecules when they are placed in the external field they will become polar alva. Okay, now ee tara aitu. So in an external electric field, look here, external electric field, what happens, positive and negative charges of the non-polar, this is non-polar molecule, are displaced, they are displaced, okay, in opposite directions. ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So now the displacement stops when the external force on charges of the molecule is balanced by the restoring force due to internal field in the molecule ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಈ ಡೈಪೋಲ್ಸು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. So now in the presence of external electric field, the dielectric possesses net dipole moment. External electric field ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ possesses dipole moment in the presence of external field. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವು ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಪೊಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟೂ ಇರಲ್ಲ.
ಟೋಟಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟೂ ಇರಲ್ಲ. ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್. It is of course vector addition. Net dipole moment will also be 0. Okay, sorry, net dipole moment will be there in the external electric field. So now look here, due to alignment of individual dipoles in the direction of the field, ಅಂದರೆ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿ ನೋ, look here, so the dipole moment is from negative to positive. Look here, like this alva. So dipole moment, so negative in the positive kadege ee tara irutte. So like this, any dipole you take, this is the direction of the dipole moment. Okay, so negative to positive dipole moment andre p value ee tara irutte. ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವುಗಳ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟೂ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅವೆರಡನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ this is about non-polar dielectrics when they are placed in external electric field. Okay, then the dielectric is said to be polarized. ಈ ಥರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲರೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಪೋಲರೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಬರೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, one side it has positive charge and another side it has negative charge. ಈ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್. ಈ ಎಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಎಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪೋಲರೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದು. ಈ ಥರ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲರೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲರೈಜೇಷನ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲರೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನು, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ possesses net dipole moment. Okay, due to alignment of individual dipoles in the direction of the field, then the dielectric is said to be polarized. Okay, so what is polarization of dielectric ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. in the presence of external field, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಿಬೇಕು. Okay, so now let us go to the polar dielectrics. ಆವಾಗಲೇ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಈ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ. In the absence of external field, the different permanent dipoles are oriented ಅಂದರೆ arranged ಅಂತ, arranged randomly due to thermal agitation, thermal heat ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು look here, when field is applied, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಈ ಥರ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್.
ಸೊ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ dipoles. Look here, what has happened, all the dipoles are arranged, look here, in the direction of the electric field. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವು ಅರೇಂಜ್ ಆದವು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂದೊಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇದು, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇವು ಯಾವಾಗ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೋಲರೈಸ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಇವೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ 8 ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ 10 ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ 9 ಇರುತ್ತೆ. 10 ಮೈನಸ್ 9 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1, ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟರು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟರು ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ tend to align with the field. Okay, hence the dielectric possesses net dipole moment in the direction of this external field. Okay, now the dielectric is said to be polarized. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, what happens when permanent or polar dielectrics are placed ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಥರ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಅಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಯಾರು ಯಾವ ಥರ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಂಟೈರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೋಲರೈಜೇಷನ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಪೋಲರೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲರೈಜೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, the extent of polarization depends on what this polarization depends, ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇನರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ಡೈಪೋಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಡೈಪೋಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್, ಈ ಡೈಪೋಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ಗೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೋಲರೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾವಲ್ವ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 100% ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇವು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ ಹೇಗೇಗೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಇಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದೂ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ನೇ, ಬಟ್ ನಾಟ್ 100%. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ 100% ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 100% ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅಲೈನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಡೈಪೋಲ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ರಪ್ಟ್ ದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅವೇನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 ದ ಡೈಪೋಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಂಬರ್ 2 thermal energy, and of course this is about polarization of dielectrics. Okay, and now dielectric polarization. What is dielectric polarization ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? So look here, so here dielectric polarization, the dipole moment per unit volume is called polarization. Dipole moment, ಇವಾಗ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ಟೇಕ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, 1 ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 1 ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಇಯರ್. ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. What is the dipole moment per unit volume? That gives polarization. Okay, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ look here, P of course polarization, E electric field. This polarization proportional to E. Okay, ಇದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ some constant we have to take. Okay, what is this constant? Look here, this is the constant. This is called ಕೈ ಅಂತ ಈ ಸಿಂಬಲ್. ಇದು ಸಿಂಬಲ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈನೋ, ಇದನ್ನು ಪೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಚೈ ಆರ್ ಕೈ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೈ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಫೈನ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಡೈಪೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಪೋಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವುದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡೈಪೋಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ E ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ನು. P ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ E ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ.
ಆಗ ಕೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ಇ ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ per unit electric field. Polarization per unit electric field is this susceptibility. Susceptibility ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ದಿಸ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ per unit electric field. Of course the same definition will come in magnetism also. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 4th or 5th ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಇದೇ ಥರದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೌ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಪೋಲ್, polar dipole and non-polar dipole. So now it is how does the polarized dielectric modify the original external electric field inside it. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಎರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಏನೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. So now what happens? Consider rectangular slab placed in an external electric field. Idu okay, external electric field E naught. So the field causes uniform polarization. So now look here, consider a rectangular slab placed in an external electric field. External electric field andre illella electric field alli ittidivi idanna slab anna. The field causes uniform polarization of the dielectric. ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರು ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟೋಟಲಿ ಚಾರ್ಜ್ 0, ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 0. ಇವು 10 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ -10 ಇರುತ್ತೆ. +10 -10 ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 0. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೂ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಪಾಸಿಟಿವು ಇದ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So like this positive very close to the negative. Okay, so and here but at the surface BD, ಯಾವುದು surface BD? look here, surface ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. at the surface BD okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ? the positive charges of the dipoles are ಅನ್ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲುಕಿಯರ್, ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಲುಕಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಇಲ್ಲ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ಇವನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಇದೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ನಾವು ದಸ್ ದ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಅಂದರೆ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಇದು ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು ಟೂ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ಗೆ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲುಕಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಲುಕಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೋ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್, ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಇವೇನು ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಫೀಲ್ಡು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋಣ. ನಾಳೆ ನಾನು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಲುಕಿಯರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ನು, ಪೋಲಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಸಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, so number 1, so what are polar molecules? What are polar molecules? Number 2, what are non-polar molecules? So number 3, what happens when polar and non-polar dielectrics are placed in external electric field. Okay, 4th one, what is the effect of dielectrics on an external electric field? Okay, and one more question, 5th one, what are dielectrics? Okay, what are dielectrics?
Okay, these are the questions. So now